قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو رزق کھاؤ پیو مگر حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ رزق کھانا چاہیے۔ حلال کی تو بات ہی الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارہا احادیث کریمہ اس پر موجود ہیں، مگر اس وقت وہ عرض کرنا مقصود نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روشن ضمیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بہت خوبیوں سے نوازا ہے، جس کی شان عظمت اور بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مگر الحمدللہ اہل خوش عقیدہ حضرات کتنے عظیم مرتبے کے مالک ہیں کہ جن کو ایسی ذات سے نسبت ہے۔ الحمدللہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا سنیے، بزرگوں کا اس طرف کس قدر توجہ تھی اور کس قدر اس کے خیال فرماتے تھے۔ آج روز مرہ کی زندگی میں ہمارے آپ کے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو ان سے بچا نہیں سکتے، مگر سنیے میرے غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی بارگاہ خدمت میں حاضر آیا، وہ آپ کا عقیدت مند تھا مگر تھا دنیا دار، تھا صاحب اقتدار۔ جیسے کہ آج بھی قوم مسلم کے دماغوں میں یہ سیاست کی بڑی ایک جو ہے کیٹانو پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمہ وقت انہی لوگوں کے ساتھ جانا، انہی لوگوں کی توجہ دینا، اپنے علماء کی اور اولیاء کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر سنیے میرے پیر روشن ضمیر کی شان یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں جو صرف فقیرانہ زندگی تو گزارتے ہیں، مگر الحمدللہ شان یہ ہے کہ بڑے بڑے شہنشاہ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر سلامی عرض کرتے ہیں۔ مگر سبحان اللہ ذرا تبلیغ کا کمال دیکھیں میرے غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج تو حق بات کہتے ہیں تو انسان کو بہت برا لگتا ہے، اور حق بات کرنے والے لوگ ہیں بھی بہت کم۔ آج تو منہ در منہ انسان اس کے سامنے بول بھی نہیں سکتا، مگر میرے غوث ہیں وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور الفت ہوتی ہے، وہ کسی سے ڈرتے تھوڑی نہ ہیں۔ اور پھر ان کی حق گوئی کا تو عالم یہ ہے کہ چاہے ساری خلقت بھی ہو مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کہاں چھپاتے ہیں۔ میرے غوث کی بارگاہ ناز میں یہ شخص آیا جو 10 تھیلیاں لے کر آیا مال و زر کی، جس میں اشرفیاں تھیں، جس میں زر تھا، مال تھا۔ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہا اور آپ کی بارگاہ میں پھر اس نے یہ تھیلیاں پیش کی۔ عرض گزار ہوا، آقا یہ میں خاص آپ کے لیے نذرانہ لایا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی شان دیکھیں۔ آج بھی دیکھیں نا جو لوگ نذرانے دیتے ہیں، جن لوگوں کے نذرانے موٹے ہیں، لفافے موٹے ہیں، آج کل کے تو پیروں کی نظروں میں بھی ان کی بڑی قدر ہے، وہاں جا کر کے ان کو بڑی عزت ملتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ غوث اعظم پیران پیر ہیں، اور آج بھی جو اہل حق ہیں وہ اس بات پر نظر کہاں رکھتے ہیں۔ مگر اس لیے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے ارشاد فرمایا، چاہے وہ حرم کا بھی امام ہو، چاہے وہ کتنے بھی بڑا بزرگ ہو، پائے کا بزرگ ہو، لیکن اگر اس میں تمیز نہیں رکھتا تو سننے شعر سننے بس مختصر سا ارشاد فرماتے ہیں، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، اس خرقہ سالوس میں پوشیدہ مہاجن۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو ایسے لوگ ہیں اور بزرگوں کے نام لے لے کر کے آج جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، آج ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے، آج وہ حق و باطل میں امتیاز نہیں کر سکتے، آج وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل نہیں کر سکتے، اور جو بڑی عزت دیتے ہیں حالانکہ ان کی نظر میں سب کی برابر عزت ہوتی ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کو نذرانہ نہ کہیے، بلکہ یہ نذرانہ نہیں ہے، یہ تو سود ہے۔ جیسے ایک بنیے کا سود بڑھتا رہتا ہے، ایسے ہی ان کی نظر
जेब पे होती है। इनसे अहलुल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं होता इन लोगों का। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया है। फरमाती नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का। हरम का भी वो पीर हो, हरम का भी वो बुज़ुर्ग हो, हरम का भी पासबान हो, वहाँ भी अगर आज जैसे कि लोग मिसालें देते हैं कि फ़ला मज़ार पर वो बैठे हैं, लेकिन हालात ये हैं मेरे अजीज़ों, उनकी वजह से, उनकी इस बदफेली की वजह से अहले हक़ की मोहब्बतों को काटा नहीं जा सकता। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, इसलिए कि अहले हक़ की मोहब्बत हमारी ईमान की शान है और हमारी पहचान है। हमें ईमान, यक़ान और इरफान जो मिला है उन्हीं के कदमों की बरकतों से तो मिला है। सुनिए, मेरे पीर ने उससे मना फरमाया, मगर वो बार बार इसरार करने लगा, हुजूर इसे कबूल करने, हुजूर इसे कबूल करने। आपने मना फरमाया। तो जब ज़्यादा इसरार किया तो मेरे गौस आज़म पीरानी पीर दस्तगीर, सुभान अल्लाह, तुम ऐसे पीर के मानने वाले हो, ऐसे पीर के हाथ में तुम्हारा हाथ है, सुभान अल्लाह। कादरियो, गौसे आज़म के चाहने वालों, गौसे आज़म से मोहब्बत रखने वालों, ज़रा सुनो, अपने पीर का शान देखो। मेरे गौसे आज़म ने अपने दस्त मुबारक में उसकी थैली को पकड़कर जब दबाया तो उस थैली की अशरफियों का खून बन गया। और जैसे ही खून बना, बादशाह ने जब ये मंज़र देखा तो वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। मेरे गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खून को जब उस पर टपकाया, बादशाह बेहोश होया और होश में आया तो अर्ज़ गुज़ार हुआ, आका ये क्या है? मेरे पीर ने इरशाद फरमाया, रोशन ज़मीर ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाया, ज़ालिम, मुझसे इसकी मैं मना कर रहा हूँ तुझसे बार बार कि ये मुझे नहीं चाहिए और तू मुझे दे रहा है, यानी कौम का खून चूस करके इकट्ठा कर रहा है। ये तो तुझे क़यामत के दिन ही पता चलेगा। वो लर्ज़मर अंदाम हो गया अल्लाह के बंदो। और मेरे पीर ने इरशाद फरमाया, कहा इतना खून है इसमें, अगर मुझे ये खौफ ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर की शरीयत का, तो बोले मैं इससे इतना खून निकाल दूंगा कि ये तेरे महल्ले तक भी जा सकता है। अल्लाह के बंदो, गौसे आज़म के चाहने वालों, ये पीराने पीर से मोहब्बत रखने वालों, इन 11वीं की फातिहा न्याज दिलाने वालों, ये न्याज के नजराने पेश करने वालों, गौसे आज़म की नज़र में बहुत सारे लंगर की ज़रूरत नहीं है। तुम पता चला कि अपनी माल को गलत सलत कमाते रहो, गलत सलत कमाई की देगे बनवाओ और फिर बहुत अज़दहाम लगा करके तुम उसमें जो है आप नियाज़ व फातिहा का इंतज़ाम करो। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे पीर की बारगाह में तो हर वो नजराना पेश है जो हलाल का हो। इसलिए आज अहले अक़ीदत हज़रात ने भी इसका जो है बिल्कुल बिगाड़ करके रख दिया है। डरिए अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से और डरिए बुज़ुर्गान दीन की अज़मत से कि उनकी नज़र सिर्फ़ दुनिया पे नहीं बल्कि उनसे तो कोई चीज़ छुपती नहीं। अल्लाह ने उनको वो कमाल दिया है। और मेरे पीर की शान सुभान अल्लाह बयान से बाहर है। मेरे पीर की शान तो ये है, मेरे पीर का आलम तो ये है, मेरे पीर की शख्सियत तो ये है, मेरे पीर का कौल तो ये है, मेरे पीर का फरमान तो ये है। मेरे पीर का तो फरमान ये है कि अगर मेरा मुरीद मुझे मशरिक़ से पुकारे और मैं मग़रिब में हूँ तो मैं लम्हा भर में अपने मुरीद की वहाँ मदद करने के लिए पहुँच जाता हूँ। तो जिसकी शान ये होगी वो 11वीं और नजरानों की फातिहा को ये नहीं, उन्हें ये पता नहीं है कि तू कैसी कैसी कमाई कर करके दूसरों के खून चूस चूस के अगर 11वीं कर रहे हो तो ऐसी 11वीं से फ़ायदा कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगो अपना पाकीज़ा रिज़्क़ खाया करो और अपने माल को देखा करो कि कहीं इसमें ऐसी कोई चीज़ ना मिल जाए जिससे ये पाक माल नापाक हो जाएगा। और अगर पाक माल से सुभान अल्लाह न्याज़ो नजराने पेश करोगे तो फिर गौसे पाक अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें अपनी आगोश मोहब्बत में लेके सुबह क़यामत तुम्हारे ऊपर झंडा तान देंगे। तुम बड़े अकीदतमंद लोग हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि हमें हक़ बोलने और हक़ कमाने और हक़ खाने और गौसे आज़म से मोहब्बत रखने और अहलुल्लाह की मोहब्बत को अपनाने और क़ल्ब में बैठाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, आमीन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हज़रत की आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।